അപ്പോൾ ഈ റൂറൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ പല മ്യൂസിഷ്യൻസും urban ഏരിയാസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. They needed to find students. They needed to find places where they could teach music. That could be possible only if they distinguished themselves in some way or the other. അപ്പോൾ പല ഘരാനാസും അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഭിണ്ടി ബസാർ ഘരാന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു ഘരാനയുണ്ട്. ആൻഡ് സോ ഭിണ്ടി ബസാർ ഘരാന പ്രോബബ്ലി ഡിഡ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ 20th century. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഭിണ്ടി ബസാർ ഘരാനയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചില സ്റ്റുഡൻസിനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ വേറെസ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മ്യൂസിക്കൊക്കെ വേദങ്ങളുടെ സമയം തൊട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഏൻഷ്യൻ മ്യൂസിക്കാണ്, ഗ്ലോറിയസ് മ്യൂസിക്കാണ്. നമുക്ക് it's almost as if somebody was sitting 5,000 years ago and listening, and that person has conveyed it personally to someone sitting today, that, oh, this is exactly how I heard it 5,000 years ago. No music is immune to social change. There is absolutely no music which has existed from time immemorial. നമ്മൾ എത്ര ഏൻഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും, നമ്മൾ എത്ര എത്ര പഴയതാണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും, it is impossible to think that there would have been no change. So the distinctions that are made on this basis, that ഇത് പഴയ മ്യൂസിക്കാണ്, ഇത് പുതിയ മ്യൂസിക്കാണ്, ഇത് 13th centuryയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം വന്നത്. ഇസ്ലാം അല്ല, മുസ്ലിം ഇൻവൈഡേഴ്സ് വന്നിട്ടാണ് മ്യൂസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ പ്യുവർ മ്യൂസിക്കൽ സിസ്റ്റം. ഇത്തരം പല ആർഗ്യുമെൻസും ഇപ്പോൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. Whereas if you look at the facts and if you look at the experience of music making, no musician will be able to tell you confidently, പലരും പറഞ്ഞു എന്ന് വരും പക്ഷെ അത് സത്യമല്ല, that their music has not changed. മ്യൂസിക്കൽ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ, നമ്മൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്ന, ആരതി പറഞ്ഞ പോലെ JNU ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു തരം മ്യൂസിക്കാണ് കേട്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും വ്യത്യാസം വന്നു. ഈ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ 10-15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത്രയും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പാട്ടുകാരന് തന്നെ 50 വർഷം ഒരേപോലെ പാടാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിലൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പറ്റില്ലല്ലോ. So musical systems therefore, or any art systems for that matter, can never remain unchanged. And if they can never remain unchanged, they have to reflect what is happening in society. So there is no pure music. There is absolutely no pure music. All music in that sense is hybrid. Appo this superiority and inferiority that we attribute to particular kinds of music is a reflection of our social positions and our own social selves. Yeah. Avasanamayitte, I just want to make one point. Why am I speaking about all of this with so much interest? Is it just an academic fact? As an academic fact, as I said, ningalokka students aanu. So as an academic fact itself, it's very interesting. And music pola oru vishayam is something that goes between social science and humanities in a very, very, very dynamic manner. As I said, music kuda namakku, we can understand history, we can understand sociology, we can understand anthropology, we can we can understand technique, physics, for example, through the understanding musical systems. So as an academic subject itself, it's very, very interesting and important. But what I'm very worried about is that music has been used as a way to spread hate. And not only that, to classify people into dangerous people. അവർ കേൾക്കുന്ന മ്യൂസിക് അനുസരിച്ച്, അത് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനത്തെ പാട്ടുകളൊക്കെ അവർ കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവരെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ്. ഡൽഹിയിൽ ഇത് വളരെ പ്രിവലൻ്റ് ആണ്, വളരെ പ്രിവലൻ്റ്. പീപ്പിൾ ആർ ഡിസ്മിസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് of the music that they listen to and also attacked. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോണത് ഹം ദേഖേംഗെ എന്നുള്ള പാട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണോ? ഹം ദേഖേംഗെ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായി ഇതിന് മുമ്പ്, കോവിഡിന് തൊട്ട് മുമ്പ്. ഹം ദേഖേംഗെ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട്, it was written by the Urdu poet Faiz Ahmed Faiz.
അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു കവിയായിരുന്നു. ഒരുപാട് കാലം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സിയാഉൽ ഹക്കിൻ്റെ കാലത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ സിയാഉൽ ഹക്കിൻ്റെ റെജീമിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സെൽഫ് ഇമ്പോസ്ഡ് എക്സൈലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബെയ്റൂട്ടിലായിരുന്നു. അന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ലോകത്ത് പല സ്ഥലത്തും അതോറിറ്റേറിയനിസം ത്തിന് എതിരായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു റിയാക്ഷനായിട്ട് എഴുതിയ പാട്ടാണ് ഹം ദേഖേംഗെ എന്നുള്ളത്. Now ഹം ദേഖേംഗെ ഈസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയം ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ഇസ്ലാമിക് ഇമേജറിയാണ്. അബൌട്ട് ഹം ദേഖേംഗെ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഡേ ഓഫ് എന്താ പറയുക, ഡേ ഓഫ് റെക്കണിങ്. A day will come when we will all have to answer. That day will come. Hum dekhenge, lazim hai ki hum bhi dekhenge എന്ന് പറയുന്നത് we will all witness, we shall all witness that day എന്ന് പറയുന്നത്. which is that day? He was talking about the day in which all power will be dismantled and the common person that power will be dismantled and the common person will emerge as king. അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിക് തീം. അപ്പോൾ അതിൽ പാകിസ്ഥാനിലത്തെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫൈസ് അഹമ്മദ് ഫൈസിനെ ഓഫ് കോഴ്സ് സിയാഉൽ ഹക്ക് കുറേ കാലം ജയിലിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പാട്ട് ഇക്ബാൽ ബാനു എന്ന് പറയുന്ന സിംഗർ, അന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ സാരി ബാൻഡായിരുന്നു. സാരി ഉടുത്താൽ അതൊരു ഇന്ത്യൻ സിമ്പിളാണ്, ഹിന്ദു സിമ്പിളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാരി ബാൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ സാരി ബാനിനെതിരെ ഇക്ബാൽ ബാനു സാരി ഉടുത്തും കൊണ്ട് ഈ പാട്ട് പാടി. ഈ പാട്ട് പാടിയപ്പോഴാണ്, കർഫ്യൂ സമയത്തായിരുന്നു, എമർജൻസി ആയിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ. പക്ഷേ ആൾക്കൂട്ടം കാരണം അവർക്കത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആ കോൺസേർട്ട്. ആ കോൺസേർട്ടിൽ ഈ പാട്ട് പാടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ crowd started chanting Inqilab Zindabad and instrumentalists അവർ പാട്ട് നിർത്തിയിട്ട് instrumentalists all had to then play to the rhythm of Inqilab Zindabad. അപ്പോൾ പോലീസിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതാണ് ഹം ദേഖേംഗെയുടെ സങ് ഹിസ്റ്ററി. ആ പാട്ട് അന്ന് പലരും ഇന്ത്യയിലത്തെ ചിലരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും അത് ഇല്ലീഗലായിട്ട് പലരും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കാസറ്റ്സ് ഡൽഹിയിലേക്കൊക്കെ എത്തി അന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പലരും അന്ന് തന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ ആ പാട്ടുകളൊക്കെ കാസറ്റ് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഒരു മിഡ് 80s ലേറ്റ് 80s തൊട്ടൊക്കെ ഹം ദേഖേംഗെ എന്നുള്ള പാട്ട് ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പാടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്ത കാലത്ത് ആൻറ്റി CAA പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻസ്, IIT കാൺപൂരിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തു, ദിസ് ഇസ് ആൻ ആൻറ്റി ഹിന്ദു സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. അവിടെ ആൻറ്റി മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇവിടെ അത് ആൻറ്റി ഹിന്ദു സോങ് ആക്കി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിലൊരു ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ കോട്ട് ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ, ബസ് നാം രഹേഗ അല്ലാ കാ എന്നാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അല്ലാഹിൻ്റെ മാത്രമേ പേരുള്ളൂ വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെയൊന്നും ദൈവങ്ങളുടെ പേരുണ്ടാവില്ല ഈ രാജ്യത്തെന്നല്ലേ. സോ ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റി ഹിന്ദു. വെറസ് വാട്ട് ഫയസ് ഹാഡ് റിട്ടൺ വാസ് ക്വൈറ്റ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ്. He was saying, bas naam rahega Allah ka, it will actually be the common person who will rule, you know, എന്നായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തതോട് കൂടിയിട്ട് ആ പാട്ട് ബാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് വന്നു. ബാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി. ആൻഡ് അത് പിന്നെ ഒരുപാട് ഭാഷകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു, മലയാളത്തിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു, കേരളത്തിലും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ടു മീ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എ സോങ് ക്രിയേറ്റിംഗ് so much potential for hate and a song being categorized as dangerous and therefore the people who sing it being categorized as dangerous. So if songs can become dangerous and people who sing songs become dangerous, then obviously singing is not just an entertainment, or singing is not just a hobby. It's something that carries social weight. It is something that we need to understand as a social phenomenon. Thank you. Any questions, comments?
Thank you for a wonderful session. My name is Shebeen Mahabub. ഞാൻ ഗാന്ധി സ്റ്റഡീസിൽ PhD സ്കോളറാണ്. ഇന്ന് കേട്ടൊരു വാർത്ത, യൂട്യൂബ് ആനന്ദ് പട്വർദ്ധൻ്റെ രാം കി നാമിൻ്റെ ട്രെയിലർ യൂട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്തു. അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് 30 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ താങ്കളുടെ തന്നെ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ, ഇപ്പോൾ കർഷക സമരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയത്, അതേപോലെ ലക്ഷദ്വീപ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ വക്ത് കി ആവാസൊക്കെ യൂട്യൂബ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മ്യൂസിക് സമൂഹത്തിലെത്തുന്നത്. പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ ആവിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം നിലനിൽപ്പുണ്ട്? ഞാനിപ്പോൾ ആനന്ദ് പട്വർദ്ധൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഈ പാട്ടിനെ ഒക്കെ എത്ര കാലം സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഭരണകൂടം കാണും, അത് സംബന്ധിച്ചൊരു ആശങ്ക പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് മ്യൂസിക് ട്രഡീഷൻ വീണ്ടും റിവൈവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു കുറച്ച് കാലം ഒരു വോയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് കാരണം എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ പലതരം ഇത്തരം മ്യൂസിക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പല ഭാഗത്തും. ഫാമേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് അതൊരു I would say that in recent world history it's an example, because ഞങ്ങൾ we were keeping count literally on a daily basis. അപ്പോൾ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 2000 പാട്ടുകളാണ് ഇറങ്ങിയത്. ആൻഡ് 2000 പാട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്ത പാട്ടുകളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ എത്ര പാട്ടുകളും എത്ര കവിതകളും ആൾക്കാർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കണക്ക് പോലും ഇല്ല. അപ്പം അത് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ കമേഴ്ഷ്യലായിട്ടുള്ള മ്യൂസിഷ്യൻസാണ് ഫാമേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് പാട്ട് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റിന് മുമ്പ് തന്നെ 2 മില്യൺ 3 മില്യൺ വ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന മ്യൂസിഷ്യൻസിൻ്റെ ആ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ പാട്ടുകൾ എഴുതിയപ്പോൾ അത് 8 മില്യൺ 9 മില്യൺ വ്യൂസൊക്കെ ആയിട്ട് മാറി. അതിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു സിംഗറിൻ്റെ പാട്ട് ബാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അത് യൂട്യൂബ് ബ്രോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. വൺസ് യൂട്യൂബ് ബ്രോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ, അത് കാനഡയിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബിലേക്ക് എങ്ങനെയോ കയറിയിട്ട് കൂടുതൽ പോപ്പുലറായി. സോ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ, the resistance music tradition in India has actually really grown in the last 15 years. അപ്പോൾ obviously it becomes a big threat. 8 മില്യൺ വ്യൂസ് എന്ന് പറയണതൊന്നും തമാശയല്ല. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത്രയും ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നു എന്നല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല, ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ഇറ്റ് വാസ് ബീങ് റീപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. സോ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ബിക്കെയിം ജെന്യുവൻലി ത്രെറ്റനിങ് ഫോർ ദ ഗവൺമെൻറ്. ദ കോവിഡ് കെയിം ആസ് എ ബിഗ് ബൂൺ, ബിക്കോസ് അപ്പോഴാണല്ലോ ഇതെല്ലാം everything ended. So farmers movement music was exceptional, I think. Even by international standards, I think it must be in volume wise, it must be the one of the biggest that happened. But അതല്ലാതെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് ചെറിയ ഏരിയാസിലും കൂടിയും the resistance music tradition has actually become very vibrant. അപ്പോൾ അത് എത്രണ്ടും കാലം ടോളറേറ്റ് ചെയ്യും, എത്രണ്ടും കാലം ആൾക്കാർക്ക് പാടാൻ പറ്റും എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ദെൻ ഇസ് നമ്പേഴ്സ്. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഹം ദേഖെങ്കെ ബാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും അത് 10 ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പാടാൻ തുടങ്ങി. എത്ര വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കേരളത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെയും തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരും പിടിച്ച് ജയിലിലിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതാണ്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ which prevents it, but then it becomes even more dangerous. And yeah, മാം നമ്മുടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ മ്യൂസിക് സ്കെയിൽ, ഇപ്പോൾ ലോവർ ഹയർ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കിനെ അങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ
can we say that the recognition received Nattu Nattu song from RR movie? അതെന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബിൽ നമുക്കത് ഒരു ക്ലിയർ സൈൻ കിട്ടുകയാണ് ഫോർ ദ വേൾഡ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദർ ആർ മെനി ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് ഓർ സോങ്സ് റാദർ ദാൻ ബോളിവുഡ് എലോൺ എന്ന് നമുക്കിനി നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ ഇന്ത്യൻ സോങ്സ് മാത്രമല്ല പല പാട്ടുകളും ഇന്നും അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ അറിയപ്പെടാതെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതതിനൊരു തുടക്കമാണോ അതോ ഇത് എൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെറുതെ നമ്മളൊരു ആഘോഷമാക്കിയ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു ഇനിയും റെക്കഗ്നിഷൻ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് അതുപോലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മ്യൂസിക്കൊക്കെ ഇനിയും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുമോ? എന്താണ് മാമിൻ്റെ അഭിപ്രായം? അല്ല, ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കിന് റെക്കഗ്നിഷൻ ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രം ദ 1950s onwards that Indian music, I mean if there is something called Indian music, we don't even know whether there is something called Indian music, right? But the idea that Indian music is music that needs to be reckoned with nalladu from the 1950s or so it's been there globally. Appo adu maatralla there are a lot of very important international musicians who have been very influenced by Indian music as well. അപ്പോൾ രവിശങ്കർ എന്നുള്ള ആ ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കിന് റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ AR റഹ്മാൻ ആണെങ്കിലും സ്ലം ഡോഗ് മില്യനറിന് അവാർഡ് കിട്ടലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത്തരം റെക്കഗ്നിഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. RRRന് അല്ല, ഇപ്പോൾ നാട്ടു എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിന് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് കിട്ടിയത്, ഐ മീൻ ഐ ഡോണ്ട് സീ ഇറ്റ് ആസ് അൺയൂഷ്വൽ. ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ബിഫോർ. ആൻഡ് നൗ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ജെന്യുവൻ റെക്കഗ്നിഷൻ appreciation of our music, yes, I think so. I mean, a lot of people are dancing to it, so I'm sure people are enjoying it genuinely also, but I'm sure there are also commercial interests and vada velliya market alla India. മാം, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കേരളത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ പണ്ട് നമ്മൾ KPSC നാടകങ്ങളും അതുവഴിയുള്ള പാട്ടുകളും ഒക്കെ കൂടെയാണ് ഈ സാധാരണക്കാരുടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എന്താ പറയുക, തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ ഒരു സ്ട്രഗിളും മാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സമരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആവേശം സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക്, ലേമാൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടൂളായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും സമരത്തിലേക്ക് അവരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ടൂളായിട്ടായിരുന്നു നാടകങ്ങളും ഇതുപോലെ പാട്ടുകളും ഒക്കെ. കമുകറ പുരുഷോത്തമനൊക്കെ പാടിയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൊയ്യും വയലെല്ലാം നമ്മുടെ ആകും പൈങ്കിളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ, കാരണം അവരെയൊക്കെ ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഒരു വലിയ സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെയുള്ളത് സാധാരണക്കാർക്ക് അന്യമായ ഒരു പദപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അവരെപ്പോലുള്ളവർക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നാടകങ്ങൾ പാട്ടുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഓരോ അത് അങ്ങനത്തെ ടൂള്. അപ്പം അത്തരം ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മ്യൂസിക് അങ്ങനത്തെ സംഭവം അതിപ്പം ഇന്ത്യയിൽ അതിന് എത്രമാത്രം സാധ്യതയുണ്ടാവും? ഇപ്പം യൂട്യൂബ് പോലുള്ള നവമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ ഹിറ്റാകുന്നതല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു ഇൻ റിയാലിറ്റിയിൽ ഒരു തെരുവ് നാടകങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധ്യതകളുണ്ടോ? അതോ ഈ യൂട്യൂബ് പോലുള്ള നവമാധ്യമങ്ങളിൽ മാത്രം മില്യൺ ലൈക്സും ഒക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലിരുന്ന് ലൈക്സ് അടിക്കുന്നു, അവർ പിൻവാങ്ങുന്നു, അവരവരുടേതായ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. വെർച്വൽ വേൾഡ്, മെറ്റാവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബിയോണ്ട് ദ വേൾഡ്, ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയാണ്, ഓഗ്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റി. അപ്പം പക്ഷേ റിയാലിറ്റി ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ പോലെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വിപ്ലവമായി മാത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള അത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേൾഡ് വൈഡിൽ പോകണം. നമ്മളെപ്പോഴും ഇന്ത്യ അല്ലെ കേരളം എന്ന് ഒതുങ്ങാതെ ഇറാനിലെ ഒരു മഹ്സ അമീനി എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരി എന്താ പറയുക, ഇത് എന്താ പറയുന്നത്, ഹെഡ് സ്കാർഫ് ധരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ മോറൽ പോലീസിൻ്റെ മർദ്ദനമായിട്ട് 24 ദിവസം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. അവിടെ ഒരു 585 ഡെത്ത്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1160 പേര് ഫേറ്റലി ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 90,000 പേരിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോഴും പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നു. 4 മാസമായി. അപ്പോൾ മോറൽ പോലീസിനെ അവർ പിൻവലിച്ചു. എങ്കിലും സ്റ്റിൽ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളാണെന്ന് പറയണം, മുടി മുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ആ ഇൻ്റർനാഷണൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് വന്ന സ്ത്രീ, അവരുടെ സംവിധായക ജയിലിലായിരുന്നു. അപ്പം മുടിയാണ് മുറിച്ച്
കൊടുത്തുവിട്ടു. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഇങ്ങനത്തെ സാധനത്തിന് ആഗോളതലത്തിലേക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ഇതുപോലത്തെ വിമോചനം അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഇത് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതല്ലേ. അതും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ അതിനൊരു കുറച്ച് ബോധവാന്മാരാകേണ്ടതല്ലേ. ഞാൻ അത്രയും പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളൊന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലോ കണ്ടില്ല. നമ്മൾ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പിന്നെ മാനുഷിക ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ തന്നെയല്ലേ. അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാത്രം മാറ്റാതെ ലോകത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്നാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെ മ്യൂസിക്കും മാം പറഞ്ഞ പോലെ മ്യൂസിക്കുകളൊരു ടൂളായി പ്രവർത്തിക്കാം, നാടകങ്ങളാകാം. അങ്ങനെ ആർട്ടും രാഷ്ട്രീയവും സന്നിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടതല്ലേ. അത് വിർച്വൽ വേൾഡിൽ മാത്രം നിന്നാൽ മതിയോ എന്നൊക്കെയുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് മാമിൻ്റെ ഒരു സംശയം. എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വരും എന്നാണ്. ഇത് അങ്ങനത്തെ കൺവെൻഷനൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഫോംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയായി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ CA ഉണ്ടായ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ആൾക്കാർ കൂടുകയും പാട്ടുപാടലും ആർട്ട് എക്സിബിഷൻസും അതെ ക്യാമ്പസസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ വിശ്വാസം. Hello, ma'am. Ma'am, I have a question. Ma'am, like the digital divide, there is a new emerging term that between the new generation that the old generation has good music and the new generation doesn't have good music. And the old generation says that there is no souls in this new generation music. So, ma'am, I would like to hear your opinion about that. Well, that's what I was speaking about, right? That, yes, I mean, whether it is old generation, new generation, or whether it's based on class or whether it's based on caste, there are always these evaluations that are there, right? There are these evaluations that something is good and the other is not good. What I was saying is that I don't agree with that. And they are based mostly on hierarchy, right? On ideas of hierarchy. So what I do is okay, what somebody else does is not okay. So that extends within the family also between